لوٹا. اور اس کے علاوہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں تھیں 4 سال میں ڈیولپ ہوئی یا اس سے پہلے تھی، پچھلے 4 5 7 سالوں میں ہر ہاؤسنگ سوسائٹی کے پیچھے اس وقت کے یا ثاقب نثار سے بندیال صاحب تک یا جنرل فیض سے جنرل باجوہ تک آپ کو پیچھے کھڑے نظر آئیں گے. جو ریٹائر ہونے والے لوگ ہیں، اگر ہماری طرح جس طرح ہمیں 6 ماہ بغیر گرفتاری کے جہاں کھڑا کیا جاتا تھا وہاں 6 گھنٹے ان کو کھڑا کر لیں، 6 ماہ نہیں 6 گھنٹے، تو آپ کو پتا چل جائے کتنے اربوں کھربوں روپیہ پاکستان سے لوٹ کے یہ سارے کا سارا جو ایک رجیم تھی، جو ایک گروپ تھا، گروہ تھا، جو مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے تھے، مختلف اداروں میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پاکستان کو کس طرح لوٹا، اس پہ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. اور آج بھی عمران خان جس طرح وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہا ہے، اس کا ایک وکیل نکلتا ہے جیل سے، وہ کہتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں پڑنے کو ہم تیار ہیں، معافی مانگ کے ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. دوسرے دن دوسرا وکیل نکلتا ہے، وہ کہتا ہے انتخابات میں ہمارا تو مقابلہ ہی اسٹیبلشمنٹ سے ہے. پھر بھی آپ، مگر مجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے، کیا لیول پلینگ فیلڈ ان کو 2018 کی طرح چاہیے؟ یا لیول پلینگ فیلڈ میں اگر ہمیں کوئی یہ بات کہتا ہے کہ پروسیس اڈاپٹ نہیں کیا جا رہا، ان کو ریلیف دیا جا رہا ہے، تو جو ہمیں یہ بات کرتے ہیں، کیا 2017 سے پہلے اور 2017 تک وہ پروسیس اڈاپٹ کیا گیا عدالتی، جہاں ایک مانیٹرنگ جج اور جے آئی ٹی بنائی گئی تھی؟ اور کیا 2 ماہ کے اندر اندر ہمیں سزائیں دے دی گئی؟ اس کو پروسیس کہتے ہیں عدالتی. اور آج 6 سال ہونے کو ہیں، ہمیں انصاف نہیں دیا جا رہا، اور کہتے ہیں کہ جناب ان کو پروسیس کے ذریعے ریلیف ملنا چاہیے. ہوئی تو ان سے ناانصافی ہے، مگر ان کو پروسیس کے ذریعے انصاف ملنا چاہیے. کیا آنے والے انتخابات میں بھی ہمیں باہر رکھ لیا جائے تو پھر لیول پلینگ فیلڈ بھی ہے اور انصاف کے تقاضے بھی کیا پورے ہو جاتے ہیں؟ مگر میں سلام کرتا ہوں آج اداروں کے ان سربراہان کو جن کے ہوتے ہوئے جو ہم کہتے تھے، جو ہمارا بیانیہ تھا، ان کی تکمیل، اس بیانیے کی تکمیل ہونے جا رہی ہے یا ہو رہی ہے کسی حد تک. جو ہم کہتے تھے کہ اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں وہ آئین قانون کے مطابق کام کریں، حدود و قیود میں رہ کر کام کریں تو پاکستان ترقی کر سکتا ہے. تو ایک ادارے نے جب 9-10 مئی کے واقعہ پہ خود احتسابی کی تو سہولت کار سامنے آ گئے. آج ایک دوسرے ادارے کے سربراہ نے جہاں پر جلتے تھے نام لیتے ہوئے، بڑا واضح پیغام دیا ہے، بڑا واضح فیصلہ دیا ہے کہ دھرنے میں جو دھرنا کروانے والے تھے، جو سہولت کار تھے، چاہے وہ اس وقت کا پرائم منسٹر ہو، چاہے اس وقت کا آرمی چیف ہو، چاہے چیف جسٹس ہو، ہر ایک کو جواب دہ ہونا ہوگا. تو یہی ہمارا بیانیہ تھا. پھر ہمارا کوئی اداروں سے جنگ نہیں تھی، ہم کوئی مسلح جدوجہد نہیں کر رہے تھے. ہمارا بیانیہ یہ تھا کہ پاکستان کے اندر کوئی شخص
कानून से बाला नहीं होना चाहिए। अदारों में कोई शख्स, यहां तक कि रियासत में कोई शख्स ऐसा नहीं होना चाहिए जो पाकिस्तान से बाला हो या आइन कानून से बाला हो। तो मैं समझता हूं कि अगर आज एक अदारे के सरबराह ने जो फैसला दिया है, ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की जद्दोजहद का नतीजा है कि आज अदारों में बैठे लोग भले चीफ के बदलने से, भले अदारे के सरबराह के बदलने से आइन कानून की बालादस्ती का काम शुरू हुआ, तो इसका मतलब यह हुआ कि जब जब अदारों के सरबराह जो हैं कंप्रोमाइज आते हैं, तो उस वक्त अदारों के अंदर कानून आइन की बालादस्ती नहीं होती। जब चाहें अदारों के सरबराह आइन कानून की बालादस्ती पे यकीन रखने वाले हों, तो यह सिस्टम ही नताइज दे सकता है। तो इसी तरह मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आज भी अगर आप कोई ये समझे कि इस कमीशन को भी लंबा कर दिया जाए, तो और इस कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक किसी को कटहरे में लाए बगैर आगे चला जाए, तो मेरी गुजारिश इतनी होगी कि इंतखाबात से पहले पहले कम से कम इस कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक हो जानी चाहिए, ताकि लोगों के जहन क्लियर हो सके, ताकि जो जहन साजी की गई थी 4, 5, 6 साल लोगों की, वो एक साफ माइंड से इंतखाबात में अपना वोट कास्ट करें पाकिस्तान के मफाद में, ना किसी बहकावे में आकर गलत प्रोपेगेंडे की नजर होकर वो वोट कास्ट करें। मैं यहां यह भी कहूंगा कि अगर एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक कर दी जाती तो अच्छा था। मैं आज यह भी कहना चाहता हूं कि कारगिल पर अगर कमीशन बन जाता तो भी अच्छा था। ये कौमी मफाद में चीजें हैं, और आज भी जो फैजाबाद धरने पे कमीशन बना है और जितना उसको इख्तियार दिया गया है, मेरी गुजारिश होगी अदारों से, बाइख्तियार लोगों से, कि पाबंद किया जाए कि वो टाइम फ्रेम से आगे ना जाएं, ताकि इंतखाबात जो हैं वो साफ शफाफ हो सके और पाकिस्तान की डायरेक्शन सही हो सके। और पाकिस्तान में जो आज भी लोग वही 9-10 मई से पहले वाला माहौल बनाना चाहते हैं इंतखाबात से पहले, ताकि वो नताइज जो हैं वो 2018 के ले सकें, ताकि वो लोगों को गुमराह इस तरह कर सकें कि पाकिस्तान की मैशत भी डूब जाए, पाकिस्तान भी गर्दाब में फंसा रहे, और वो किसी गैर मुल्की एजेंडे को फुलफिल कर सकें पाकिस्तान के अंदर। ये नहीं होना चाहिए। और जो लोग हमें ये भाषण दे रहे हैं कि जनाब इक्का दुक्का सीटों के लिए आप मारे मारे बलूचिस्तान फिर रहे हैं, तो उनकी खिदमत में गुजारिश है, इक्का दुक्का सीटों से कहीं ज्यादा हमें बलूचिस्तान की वो इलाकाई जमातें, वो इलाकाई ग्रुप जो हैं, उनको नेशनल धारे में शामिल करना मकसूद है। आज भी हम ये बात कहते हैं कि नवाज शरीफ के लिए 2018 का रीप्ले मत देखो। आज भी हम ये कहते हैं कि जो हमें ताना देते हैं कि ज़िमनी इंतखाबात का नतीजा देखते हुए आपको पंजाब के अंदर खौफ आ रहा है, तो उनकी खिदमत में गुजारिश है कि ज़िमनी इंतखाबात में भी अगर सहूलत कारी जनरल फैज से जनरल बाजवा तक मुयस्सर ना होती, सहूलत देने वालों को, सहूलत लेने वालों को, तो 20 ज़िमनी इंतखाबात के नताइज मुख्तलिफ होते। मगर आज मैं उनकी खिदमत में गुजारिश करूंगा कि अगर फेयर फ्री इंतखाबात